আজকে আরেকটু রিক্যাপিচুলেট করি। তোমরা কি এটা লিখেছিলে স্লাইডটা? ডু ইউ কমপ্লিট দিস স্লাইড? লিখেছিলে? হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে এটা বলছি, জাস্ট এটা ফ্লো চার্টটা লিখতে হবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, পাশাপাশি লেখা যাবে না। হ্যাঁ, তোমরা কি এটা ডু ইউ কমপ্লিট দিস স্লাইড? আচ্ছা, এখন দেখো একবার আমি রিক্যাপিচুলেট করি এটা। ফার্স্ট, আচ্ছা শোনো, তোমরা আমার সাথে রেসপন্স করো না কেন? রেসপন্স যদি না করো আমি বুঝতেছি না আসলে কি নেটওয়ার্ক প্রবলেম নাকি তোমরা আমার কথা বুঝতেছো না? শোনা যাচ্ছে ম্যাম, বলেন আপনি। শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, আমি একটু শুধু রিক্যাপিচুলেট করি ছবিটা দেখে। হ্যাঁ, respiratory droplet first enter into respiratory tract, then enter into the alveolar space. Alveolar space is আমাদের লাস্ট লাংয়ের জাস্ট লাস্ট পোরশনটা। হ্যাঁ, then spike of the glycoprotein of the virus bind to the angiotensin converting enzyme type 2 receptor of the type 2 pneumocite. আমাদের যে অ্যালভিউলার স্পেসটা লাইনিং থাকে দুইটা সেল দিয়ে, টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2। এখন টাইপ 2 রিসেপ্টরের মধ্যে একটা রিসেপ্টর থাকে সেলের মধ্যে, এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম 2 রিসেপ্টর। এই রিসেপ্টরের সাথে ভাইরাসটা অ্যাড হবে। And virus multiplication within the type 2 pneumocyte and destruction of the pneumocyte. Then the cell release pro-inflammatory substance. সেলটা যেহেতু টাইপ 2 নিউমোসাইটটা যেহেতু ডিস্ট্রাকশন করবে, করার পরে সেল থেকে কিছু প্রো ইনফ্লামেটরি সাবস্টেন্স রিলিজ হবে, which activate alveolar macrophage. অ্যালভিওলাতে যে ম্যাক্রোফেজ থাকে সেই ম্যাক্রোফেজকে অ্যাক্টিভেট করে। We know that after activation macrophage release some cytokines, that means interleukin 1, interleukin 6 and tumor necrosis factor. All these factor produces fever, but another thing also happens with the tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor also causes vasodilation and capillary permeability that surround the alveolar space. After capillary permeability, it causes dysregulation of fluid balance. That means fluid enter into the alveolar space, which causes edema, and it causes impairment of the gas exchange. যখন edema হবে তখন লেয়ারটা চিন্তা করো অনেক মোটা হয়ে যাবে, so it causes impairment of the gas exchange. গ্যাস যখন এক্সচেঞ্জ হবে অ্যালভিউলার স্পেস থেকে তোমার ব্লাড ভেসেলে অক্সিজেন যেতে পারবে না, আর ব্লাড ভেসেল থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমাদের অ্যালভিউলি দিয়ে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট দিয়ে বের হতে পারবে না। This causes hypoxemia. Hypoxemia means reduced oxygen concentration in the blood vessel. This is called the hypoxemia, which leads increased work breathing rate. Increased work breathing rate, and this is called acute respiratory distress syndrome. এখন এটা আমি দেখালাম তোমাদেরকে, এটা তোমরা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফ্লোচার্ট লিখবে, বাট এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস বলছি, আমি পিকচারটা দিয়ে তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করা দেই। ওই দিন লাস্ট ক্লাসে দেখাই ফুল। আচ্ছা, তোমরা একটু ছবিটা দেখো। Please look at my markings. Here on the left side, a person is infected and he expelled virus through the sneezing or coughing or speaking or laughing. Then virus enter into the lung of the another person, enter into the respiratory tract, and this is alveoli. This is alveoli. Finally, virus enter into the alveolar space,
Now we think just a single alveolar space. এটা হলো একটা সিঙ্গেল alveoli যেটা আমরা জাস্ট ইমাজিন করব এখন কি হতে পারে। This alveolar space is lined by type 1 and type 2 cell. Just look at type 1 and type 2 cell. And alveolar space lined by alveolar capillary. This is alveolar capillary, which causes gas exchange. Now, virus enter into the alveolar space, then these virus adhere to the type 2 pneumocyte, which lining the alveolar space. Do you hear me? Yes, ma'am. Students? Yes, ma'am. ওকে প্লিজ তোমরা আমার সাথে রেসপন্স করো, জিজ্ঞেস করলে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে কেউই নাই। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে Yes, ma'am. ভাইরাস Do you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. আচ্ছা কথা বলতেছি। Virus adhere to the type 2 pneumocyte and enter into the type 2 pneumocyte. এখানে দেখো on the left আমি type 2 pneumocyte এর মধ্যে কিন্তু একটা type 2 pneumocyte এর মধ্যে কি ঘটনাটা ঘটলো জাস্ট এই জিনিসটাই আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতেছি। হ্যাঁ দেখো virus adhere to the type 2 pneumocyte, enter into the type 2 pneumocyte, then they multiply by producing different proteins. আমি এখানে শুধু অল্প কথা তোমাদেরকে লিখলাম যে multiplication of virus, then they release from the type 2 pneumocyte. The release হচ্ছে virus and destroy type 2 pneumocyte. এই যে তোমার সেলটাকে destroy করে দিচ্ছে। After destroying the cell releases some pro-inflammatory substance. এখানে ভিতরে দেখো সেলটা কিছু রিলিজ করতেছে, কিছু pro-inflammatory substance, which finally activate alveolar macrophage. এই alveolar এর মধ্যে কিছু macrophage থাকে, which is activated by this pro-inflammatory substance. Now, চিন্তা করো alveolar macrophage একটা স্টিমুলেশন হওয়ার পরে কি জিনিসগুলো রিলিজ করে। আমরা কিন্তু অলরেডি সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজিতে পড়ে ফেলেছি। ম্যাক্রোফেজ যখনই স্টিমুলেট হবে it produces some cytokines such as 1 interleukin 1 interleukin 6 and tumor necrosis factor. এই তিনটা ফ্যাক্টরি দেখো কি কাজ করে। তিনটা ফ্যাক্টরি that stimulate our hypothalamus center, which increases the temperature and it produces fever. এখানে আমি বললাম যে interleukin 1 6 and tumor necrosis produces fever. এখন tumor necrosis factor দেখো আলাদা একটা জিনিস ঘটনা ঘটতেছে, that increases permeability of this capillary. এই ক্যাপিলারির পারমিবিলিটি বেড়ে যায়। বেড়ে গেলে কি হবে? Fluid exuded from capillary into the alveolar space. Fluid এর একটা dysregulation হচ্ছে ব্যালেন্সে, which causes in the edema of the alveolar space. Alveolar space এ যদি edema হয়, so there is a gas exchange is impaired. Gas exchange impaired, that means আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি আমাদের বাইরে থেকে air enter into the this capillary, that means oxygen enter করবে আর বডিতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে that is expelled from this way, মানে alveolar capillary to alveolus, alveoli to outer environment এ চলে যাবে। এটা কিন্তু এই গ্যাস এক্সচেঞ্জটা কিন্তু হবে না নরমাল যেটা। So there is ultimate oxygen concentration reduce. Oxygen concentration is reduced in the alveolar space. যখনই অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন আমাদের বডিতে কমে যাবে, আমরা তখন অক্সিজেনটাকে পাওয়ার জন্য কি করব? আমাদের রেসপিরেটরি মুভমেন্টটা অনেক বেড়ে যাবে। So it increases work breathing. Okay, increases work breathing, which causes acute respiratory distress syndrome.
খুব বেশি হবে, তখন রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, কাফিং হবে। But initially it was non-productive, but later it produces sputum. ওকে, এটা ফাইনালি হলে আমি তোমাদের যে ফ্লো চার্টটা বলছি সেই ফ্লো চার্টটা দিয়ে এই ছবিটা দিয়ে জাস্ট এক্সপ্লেনেশন করা। আরেকটা জিনিস দেখো, do you focus this slide students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এই প্যাথোলজিটাও কিন্তু লিখতে হবে। অ্যালভিউলার ম্যাক্রোফেজ থেকে তোমরা আরেকটা ফ্লো চার্ট টান দাও, সেখান থেকে লিখো it stimulate consumption coagulopathy বা coagulation cascade which causes consumption coagulopathy, মানে তোমার coagulating factor গুলা তোমার stimulate হবে, that produces thrombotic manifestation. thrombotic মানে কি, একটা ভ্যাসেলে থ্রোম্বাস ফর্মেশন হবে। সো ডিস্টাল অর্গানে কিন্তু অক্সিজেন থাকবে না, ওইটা তোমার নেক্রোসিস হয়ে যেতে পারে, ওই অর্গানটাতে তোমার অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন কমে যেতে পারে। আলটিমেটলি ইট প্রোডিউসেস জিআইসি। এখন কিন্তু এটা একটা লেটেস্ট কিন্তু তোমার প্যাথোজেনেসিস। আগে কিন্তু শুধু বলা হয়েছে এটা অ্যাকুট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম পর্যন্ত করে লাংসে, কিন্তু বাকি আর কিছু করে না। বাট এই থ্রোম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশনের কারণে লাংসে তোমার ডিস্ট্রেস হতে পারে, অথবা কিডনি অথবা আদার এনি অর্গান ফেলার হতে পারে। সো এটা লিখে রাখো, থ্রোম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশন produces GIC or multi-organ failure. Multi-organ failure. Do you clear it? এটা কিন্তু লিখতে হবে। এখন কিন্তু লেটেস্ট ট্রিটমেন্টের প্ল্যানিংও কিন্তু সেই জন্য অনেক কিছু অ্যাডেড হয়েছে। এই থ্রোম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশনের কারণে কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থ্রম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশনের পরে it produces multi-organ failure or DIC. Multi-organ failure or DIC, যখন দুইটার বেশি অর্গান ফেলার হয় সেটাকে বলা হয় মাল্টি-অর্গান ফেলার। মাল্টি-অর্গান ফেলার or DIC। ওকে, তোমরা তাহলে প্যাথোজেনেসিস যেভাবে বললাম ওই ওয়েতে লিখবা পুরো এতটুকু পর্যন্ত। দেন রিস্ক ফ্যাক্টরও কিন্তু প্যাথোজেনেসিসের মধ্যে ইনক্লুড করবা। রিস্ক ফ্যাক্টর চারটা। এজ, স্পেশালি বলা হয় elderly age more than 60, but nowadays any ages person can be infected. Any age, এই কথাটা লিখে রাখো। elderly person more than 60 is a risk factor এর মধ্যে, but any age can be infected. young person বলো, 50 বলো, less than 50 বলো, সবাই কিন্তু ইনফেক্টেড হতে পারে। বাচ্চারাও কিন্তু ইনফেক্টেড হয়। আগে বলা হচ্ছিল যে বাচ্চা and young people are not infected, এটা কিন্তু আগে বলা হতো। বাট এখন কিন্তু তোমার ডেটা গুলাতে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কান্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে ইয়াং পারসন অলসো এন্ড আদার কিছু ফ্যাক্টর থাকে। যে পেশেন্টের যদি কিছু ডিজিজ থাকে, দ্যাট মিনস ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হার্ট ডিজিজ, লাং ডিজিজ, অথবা ইফ পেশেন্ট হিস্ট্রি অফ স্মোকিং হিস্ট্রি থাকে, ইন দ্যাট কেস ইট প্রেসিপিটেট ARDS। ওকে, কথাটা বুঝতে পারছো? কেউ যদি স্মোকিং করে, ডেফিনেটলি তার লাংস আরো বেশি প্রেসিপিটেট হতে পারে, অথবা হার্টের ডিজিজ থাকে, তার কিন্তু ব্রেথিং ডিফিকাল্টিটা আরো বেড়ে যাবে। এগুলোতে সেই জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর বলা হয়েছে। তোমাদের প্যাথোজেনেসিসের সাথে এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কিন্তু ইনক্লুড করবা, বিকজ ইট ইজ ভেরি অলসো ইম্পর্টেন্ট which precipitate ARDS. Do you clear pathogenesis part? Dear student, do you hear? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. Now I change my slide. Diagnosis. Ma'am. That's হ্যাঁ বলো 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 tell me your question. Yes, ma'am. বুঝেছি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, ওকে, নাও ডায়াগনোসিস। হ্যাঁ, ডায়াগনোসিসে দেখো আমাদের, আমি তোমাদের অল টাইম বলি কি, ফার্স্ট স্যাম্পল কালেকশন। স্যাম্পল কালেকশন তোমরা কিন্তু অলরেডি দেখো টিভিতে। মোস্ট কমনলি কোন স্যাম্পলটা নেওয়া হয়? এখানে যেটা আমি লিখলাম, অনেকগুলো স্যাম্পল লিখছি, তার মধ্যে কোনটা নেওয়া হয়? টিভিতে তো দেখো তোমরা, কোন স্যাম্পলটা বেশি নিচ্ছে? ডিয়ার স্টুডেন্ট, টেল মি Nasopharyngeal swab. হ্যাঁ, নাসোফেরিঞ্জিয়াল সোয়াব হচ্ছে এটাই সবচেয়ে বেশি নেওয়া হয় কিন্তু নাসোফেরিঞ্জিয়াল, বিকজ ইট ইজ নন-ইনভেসিভ প্রসিডিউর। নন-ইনভেসিভ প্রসিডিউর, হ্যাঁ। Non-invasive. So
following samples are taken. Nasopharyngeal swab. 2 number লেখো, oropharyngeal swab can be taken. Oropharyngeal. Number 3, sputum. If there is productive sputum, যদি বের হয় নিতে পারে। আমি তোমাদেরকে বলছি early stage কিন্তু dry cough, but later it produces sputum. যখন ARDS হবে একদম তখন কিন্তু হতে পারে, হ্যাঁ। Then bronchoalveolar lavage, যাদের কিন্তু ভেন্টিলেশনে চলে যায়। তুমি কোনো পেশেন্ট যদি ভেন্টিলেশনে থাকে তাদের থেকে তুমি bronchoalveolar lavage ইজিলি নিতে পারো। Tracheal aspirate নেওয়া যায়। Then blood for serological examination. So এখানে কয়টা স্যাম্পল বললাম বলো তো? তোমরা কেউ আমাকে তোমাদের ফেস দেখাচ্ছ? ম্যাম 6টা। 6টা। 6টা না? 6টা বস। আচ্ছা, তোমরা তো কেউ আমাকে ফেস দেখানো। আমি মনে হচ্ছে কি জানো, আমি একা একা এখানে আছি, আর তোমরা কি আসলে আমাকে দেখতেছো না কি আমি কার সাথে কথা বলতেছি? আমি কিছুই বুঝতেছি না। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে 6টা তোমাদের স্যাম্পল নেওয়া হলো না? ওকে। আচ্ছা, আমরা তো ইউজুয়ালি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ডায়াগনোসিস তো বলবোই, সেটা ডেফিনেটলি বলবো, বাট এটা একটা যেহেতু একটা আমাদের স্পেশাল কনসার্ন এই ডিজিজটা নিয়ে, সাথে কি কি ডিজিজ করা হয় তোমরা কিন্তু মেডিসিনে ইনশাআল্লাহ সামনের যাবে, তখন এই জিনিসগুলো তো তোমাদের জানা থাকা উচিত যে ফলোইং টেস্ট আর অলসো ডান, ক্যান বি ডান। এই টেস্টগুলো কিন্তু করা হয়। তো ফার্স্ট দেখো সিবিসি, একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট যদি আমরা করি কি পেতে পারি? আমরা ইউজুয়ালি ভাইরাল ইনফেকশনে কি পাই বলো তো? ইন ভাইরাল ইনফেকশন which cells are increased in usually? ম্যাম লিম্ফোসাইট। হ্যাঁ, lymphocytosis হয়, বাট ইন দিস কেস আমি কি লিখেছি দেখো তো? ম্যাম লিম্ফোপ্যানিয়া। দেয়ার ইজ লিম্ফোপ্যানিয়া। এত বেশি যুদ্ধ করতে করতে লিম্ফোসাইটের কাউন্টটা কমে যায়। আর্লিতে অবশ্যই বাড়ে, বাট এটা কিন্তু এরপর কমে যায় লিম্ফোসাইটের কাউন্টটা। বুঝতে পারছো? যুদ্ধের সময় প্রথম দিকে হয়তো বাড়ে, কিন্তু দেন লিম্ফোসাইট কমে যায়, লিম্ফোপ্যানিয়া। দেন দেখো ARDS is a symptom, is a feature of respiratory tract, that means lungs এর feature। তাহলে তুমি একটা লাংস এর একটা ডিসনিয়া হচ্ছে, তো পেশেন্টের ইউজুয়ালি কিছু টেস্ট আমরা করতে পারি। কি করতে পারি বলো তো? ডু ইউ টেল মি স্টুডেন্টস? আমি লেখা আছে, চেস্ট এক্সরে। ক্যান ইউ সি দ্য স্লাইড? চেস্ট এক্সরে, একটা লাংস এর প্যাথোলজি দেখতে চাও, চেস্ট এক্সরে। দেন সিটি অফ দ্য চেস্ট, এটা কিন্তু খুব করা হয় ইদানিং, সিটি অফ দ্য চেস্ট। তাহলে কি দেখা যেতে পারে? একটা ARDS আমি অলরেডি বলছি, পুরো অ্যালভিউলার স্পেসে তোমার ইডিমা তৈরি হয়ে যাবে, ইডিমা হয়ে যাবে, একটা স্পেসিফিক সাইডে কনসোলিডেশন হবে না, শুধু পুরোটাতে ইডিমা। সো দেয়ার ইজ, লিখে রাখো, গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স। গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স মানে পুরা মনে হবে যেটা ওয়াটার, পানি দিয়ে যাচ্ছে, মিরর একটা ইমেজ। এটা পুরো। Is there anyone? Please focus this slide. ম্যাম চেস্ট, হ্যাঁ বলো। সেটা একটু বলেন। Chest X-ray, CT of the chest shows ground glass appearance. Ground glass appearance. Do you hear me? ম্যাম Yes, এক্সরে তো দেখাবে, সিটি তেও দেখাবে। হ্যাঁ, দুটাতেই গ্রাউন্ড গ্লাস, দুটাতেই গ্রাউন্ড গ্লাস। আমি তোমাদেরকে পিকচারটা দেখাই নাই চেস্ট এক্সরে বা সিটি, আসলে আমি তো অল টাইম মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে থাকি না, তারপরও যেহেতু লেটেস্ট এই ইনফরমেশন গুলা তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি যে গ্রাউন্ড গ্লাস হচ্ছে জাস্ট একদম ক্লিন একটা হোমোজেনাস, পুরো মানে মনে হবে যে ওয়াটার ঢুকে গেছে, হ্যাঁ, কোনো স্পেসিফিক কোনো কনসোলিডেশন নাই। ভিতরে লিখে রাখো নো সিগনিফিকেন্ট কনসোলিডেশন। নরমালি যে নিউমোনিয়াতে একটা কনসোলিডেশন থাকে, আলাদা আলাদা একটা রাউন্ড অপাসিটি থাকে, সেই অপাসিটি থাকবে না, নো কনসোলিডেশন ফিচার। ভিতরে লিখে রাখো নো কনসোলিডেশন ফিচার। গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স, পুরো লাংস জুড়ে পানি জমা থাকে, তো একটা সাইডে পুরো মনে হবে যে একটা পানি জমে আছে,
আচ্ছা নেক্সট দেখো আমি কিছু ইনফ্লামেটরি মার্কার লিখেছি and these products are mainly produced from the liver. CRP, serum ferritin level, এই কাউন্ট গুলো কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যায় বডিতে যখন তোমার ইনফ্লামেশন তৈরি হবে এই কাউন্ট গুলো অনেক বেড়ে যায় আচ্ছা ডি ডাইমার তোমরা কি নাম শুনেছো ডি ডাইমার ইজ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্ম No, ma'am. আচ্ছা ডি ডাইমার হলো আমি কিন্তু অলরেডি প্যাথোজেনেসিসে বলেছি দেয়ার ইজ থ্রম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশন বলেছি না Yes, ma'am. ফার্মাতে তোমরা নিশ্চয়ই একটা পড়েছো কোয়াগুলেশন কাসকেড যখন অ্যাক্টিভেট হয় তখন কিন্তু তোমার ফিব্রিনোজেন কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয় না ফিব্রিনোজেন তোমার কিছু ফিব্রিনোজেন কনভার্ট হয়ে কিন্তু ডি ডাইমার তৈরি হয় কিন্তু ফিব্রিনোজেনটা কনভার্ট হয়ে ডি ডাইমার তৈরি হবে ডি ডাইমারটা যখন বেশি প্রোডাকশন হয় তুমি বুঝতে পারবে দেয়ার ইজ ইনক্রিজেস কোয়াগুলেশন কাসকেড বা ইনক্রিজিং কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি ডি ডাইমার ইজ এ ওয়ান ফিচার আমার বডিতে কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি বেশি হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য আমি এই ডি ডাইমারটা দেখতে পারি তাহলে বডিতে দেখা যাবে যখনই ডি ডাইমার অনেক বেশি রেস্ট হয়ে গেছে নরমাল একটা মার্কিং থাকে মার্কিং এর থেকে অনেক বেশি রেস্ট হবে ইট ইন্ডিকেট দেয়ার ইজ থ্রোম্বোএম্বোলিজম which is happening in our body কথা বুঝতে পারতেছো ডি ডাইমারটা লিখে রাখো is a product of fibrinogen is a product of end product of fibrinogen I think তোমরা এটা ফার্মাকোলজিতে পড়ার কথা এই জিনিসগুলা and pathology also mainly pathology যে ডি ডাইমারটা কিভাবে তৈরি হয় অ্যাক্টিভিটি হয় এটা প্যাথোলজিতে মেইনলি করবে আর প্রোডাক্টটা তোমাদেরও সম্ভবত ফার্মাতেও এটা ড্রাগস এর ব্যাপারে বলার সময় এই জিনিসগুলো চার্টেড করে দেখায় আমার যতটুকু মনে আছে আই থিংক ম্যাম অ্যাসফেরিটিনটা কি বলা এক্স-রে ফেরিটিন এই জিনিসটা আবার একটু বলবেন serum ferritin S means serum ferritin আমি তো শর্টকাট লিখে ফেলি তোমরা কিন্তু আবার শর্টকাট লিখো না পুরো টার্ম লিখো serum ferritin হ্যাঁ serum ferritin also produced from liver আমি যখনই বলি বডিতে যখন ইনফ্লামেশন তৈরি হয় লিভার থেকে কিছু ইনফ্লামেটরি সাবস্টেন্স বের হয় এটা CRP1 ইনফ্লামেটরি প্রোডাক্টস serum ferritin it is acute phase তোমরা কি acute phase protein একটা টার্ম নিশ্চয় শুনেছো প্যাথোলজিতে acute phase protein these are acute phase protein which are increased when there is inflammation in our body তাহলে দুটো কিন্তু অনেক রেস্ট হচ্ছে আর আমরা যখনই বলি যে আমি থ্রোম্বোটিক ফিচার দেখতে চাই কোনটা দেখবো Ma'am, D dimer. থ্রোম্বোটিক ফিচার হচ্ছে ডি ডাইমার এটাই লিখে রাখো when thrombotic feature suspected আসলে কি এখন কিন্তু সাসপেকশনের ব্যাপার নাই এখন চিন্তা করতেছে পেশেন্টের কোভিড-19 পজিটিভ পেশেন্টের ডিসনিয়া হচ্ছে চেস্ট এক্সরে সিটি করবে সিআরপি সেরাম ফেরিটিন করবে সাথে সাথে ডি ডাইমারটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় কারণ ডি ডাইমার যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিতে পারবো আমার কিন্তু হাতে একটা অস্ত্র থাকে কথা বুঝতে পারছো তাহলে এটা ভিতরে লিখে রাখো ডি ডাইমার ইজ seen if there is thrombotic feature কখন রেজড হবে if there is thrombotic feature স্লাইডটা কি চেঞ্জ করব can I change this slide जी मैम ওকে আমি তো ছেলেদের ভয়েস শুনিই না মনে হয় আচ্ছা मैम आती मैम হ্যাঁ আছো আচ্ছা তোমরা কেউ আমাকে ফেস দেখাও না কি তোমার নাম কি मैम तानवीर তানভীর ওই যে তুমি বাইরে তুমি ইয়া করতেছো লিখতেছো নাকি जी मैम হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে যাক তুমি আমাকে ছবি তোমার ফেসটা দেখাইছো সেজন্য আমার মনে আছে এই জন্য আমি বলি একটু ফেস দেখাও আমি বেনিফিট আছে বুঝবা পরীক্ষার সময় হ্যাঁ তবে না পড়াশোনা না করলে বুঝবা না পড়াশোনা করতে হবে ওকে जी मैम now this is our microbiological examination আমি আমার মেইন টার্মে ফিরে যাচ্ছি এখন দেখো তুমি তো স্যাম্পল কালেকশন করছো পেশেন্টের কিছু কন্ডিশন দেখার জন্য কিছু টেস্ট দিলা এখন আমাকে দেখতে হবে কনফার্ম করতে হবে পেশেন্ট ইজ ইনফেক্টেড বাই কোভিড বাই সার্চ করোনা ভাইরাস 2 অর নট ডিটেকশন করার জন্য আমি কি করব
ডিটেকশন অফ জিনোম, এটা লিখে রাখো। এটাই কিন্তু ফার্স্ট করা হয় আমাদের এখন, ডিটেকশন অফ জিনোম। আমরা কিন্তু এই যে নাসোফেরিঞ্জিয়াল সোয়াব থেকে এটাই কিন্তু দেখি জিনোম। কোন জিনোম দেখবা, ডিটেকশন অফ ডিএনএ না ডিটেকশন অফ আরএনএ, কোনটা দেখবা? RNA দেখবো। RNA দেখবো। ম্যাম RNA। RNA লিখো RT-PCR, RT-PCR। দেখছো তোমরা যে এই টার্মটা আমি তোমাদেরকে যে আগে পড়াতাম, এখন তো বুঝতে পারো যে RT-PCR টা কি। অ্যাটলিস্ট তোমরা ফ্যামিলিয়ার, ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্ম। তোমরা কিন্তু এখন বলবা না যে ব্যাকডেটেড, তোমরা এখন এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা আগেই জেনে ফেলছো, বলবা যে ও ম্যাডাম এটা পড়াইছে আমাদেরকে, ঠিক না? RT-PCR মানে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ PCR. Why this is called reverse transcriptase? RT-PCR যখন মাল্টিপ্লিকেশন হয়, ভাইরাসটা বডিতে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন হয় না? আচ্ছা, আমরা ইউজুয়ালি কিন্তু একটা হয় বডিতে ঘটনা, যেটা হয় ফ্রম ডিএনএ টু আরএনএ হয়। এই প্রসেসটাকে কি বলা হয় বলো তো? ট্রান্সক্রিপশন না ট্রান্সলেশন? Transcription. হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রান্সক্রিপ্ট। হ্যাঁ ওকে, ট্রান্সক্রিপশন। তাহলে আমাকে বলো, যখন ইউজুয়ালি মেথড কিন্তু ডিএনএ টু আরএনএ, ভিতরে লিখে রাখো ইউজুয়ালি। RNA to DNA হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউজুয়ালি হচ্ছে ডিএনএ টু আরএনএ। এই যে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হয়, একটা এনজাইম তৈরি হয়, ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম ইজ নিডেড ফর ট্রান্সক্রিপশন। কথা আমার বুঝতে পারছো? লিখে রাখো। Yes. এটা ব্র্যাকেটের কথাবার্তা, আমার আর তোমার কথাবার্তা। Bracket. This is important for your viva. This is important for your understanding level. তো এটাকে আমি বলতে চাচ্ছি কি, ডিএনএ ইউজুয়ালি টার্মটা লিখো, ডিএনএ টু আরএনএ। একটা এনজাইমটার নাম লিখো কি, ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম। এই মেথডটাকে কি বলা হয়? ট্রান্সক্রিপশন। মেথডটাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন। ওকে, আচ্ছা। যখনই আরএনএ ভাইরাস, কিংবা তোমার জিনোমটা কি বলতো? আরএনএ। এখন এটা তৈরি হতে হলে উল্টা তৈরি হতে হবে, আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হবে, দেন ডিএনএ থেকে তোমার মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হবে। কথা বুঝছো? এখানে ঘটনাটা একটু উল্টা হয়। তা আরএনএ, বাট লিখো আরএনএ ভাইরাস, ইন কেস অফ আরএনএ ভাইরাস, আরএনএ কনভার্ট টু ডিএনএ, আরএনএ কনভার্ট টু ডিএনএ। কোন এনজাইম লাগে? যেহেতু এটা উল্টা, সো নামটা কি দিছি? রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। লিখে রাখো এটা, আরএনএ টু ডিএনএ, এনজাইম লাগবে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। কথা বুঝছো? এই জন্য এটাকে বলা হয় আরটি-পিসিআর। তোমরা দেখবা যখনই ডিএনএ ভাইরাস ডায়াগনোসিস করো, কোনোটাতে কিন্তু আরটি বলে না, আরটি-পিসিআর বলে না। RT-PCR মানে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। দিস ইজ নট রিয়েল টাইম। রিয়েল টাইম ঠিক আছে, পুরো মেথডটা হচ্ছে রিয়েল টাইম, এটা হচ্ছে অটোমেটেড মেথডে করা হয়। কিন্তু এখানে RT বলতে আমি বুঝেছি রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ, দ্যাট ইজ অনলি ইনক্লুডেড ফর আরএনএ ভাইরাস। এই কথাটা ব্র্যাকেটে লিখে রাখো, RT-PCR ইজ ইনক্লুডেড ফর আরএনএ ভাইরাস। আচ্ছা, RT-PCR আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করছি, কোন কোন ভাইরাসে? আরএনএ ভাইরাসের বেলায় কিন্তু আমি বলছি কোন কোন ভাইরাস, যেটা আমার খুব প্রয়োজন হয়, ভাইরাল লোড দেখতে গিয়েও আমি দেখছি। বলো তো? ইনফ্লুয়েঞ্জা। হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েঞ্জা আরএনএ ভাইরাস, কিন্তু আমি কিছু পিসিআর এর বেলায় একটা কমনলি বলে থাকি যে এটা আরটি-পিসিআর দিয়ে করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ডেফিনেটলি আরটি-পিসিআর। ওকে, ভেরি গুড। মনে আছে ব্লাড ট্রান্সমিশন দিয়ে একটা হয়, সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন, হেপাটাইটিস, এইচআইভি। হেপাটাইটিস। ওকে, HIV হ্যাঁ এইচআইভি একটা ইম্পর্টেন্ট। আমি তোমাদেরকে বারবার বলি আরটি-পিসিআর, তারপরে বলি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, আরটি-পিসিআর, কিন্তু আবার এটা রিয়েল টাইম। রিয়েল টাইম মানে হচ্ছে তোমার টোটাল ভাইরাল লোডটা আমাদের দেখতে হয় ট্রিটমেন্ট পারপাসে, সেই জন্য ওটাকে বলি রিয়েল টাইম। এটাও কিন্তু রিয়েল টাইম, বাট এখানে আরটি বলতে বোঝানো হচ্ছে এটা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। কথাটা যাতে মনে থাকে।
হেপাটাইটিস বলো। বি তো ভাইরাস না? হ্যাঁ, ডিএনএ ভাইরাস, দ্যাট ইজ নট আরটিপিসিআর। ইন দ্যাট কেসে তুমি বলবা, এটা বলবা না যে ওইটা আরটিপিসিআর, ওইটার আলাদা সিস্টেম আছে, মেকানিজম, হ্যাঁ, দেওয়া আছে। এখন আমাকে জানাও, যখনই বলি ভাইরাল লোড দেখবা তখন কি লিখবা বলো তো? রিয়েল টাইম পিসিআর কি দেখবো? হ্যাঁ, রিয়েল টাইম। আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, একটু সবসময় তো পড়ার কথা বললে ইন্টারেস্ট পাবা না। আমি যখন এমডি তে ছিলাম, আমার থিসিস পার্ট, থিসিস পার্টে আমি দেখেছি নিউনেটাল সেপসিস যাদের হয়, নিউনেট বাচ্চাদের সেপসিস হয়, বাচ্চাদের ব্লাডে কিছু ব্যাকটেরিয়ার কিছু অর্গানিজম আমি দেখেছি যে সেপসিস কি কি ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে। আমি মিনিমাম 6টা ব্যাকটেরিয়া দেখেছিলাম। তার মধ্যে এই ব্যাকটেরিয়া গুলাকে ডায়াগনোসিস করেছি তোমার পিসিআর দিয়ে। পিসিআর কিন্তু অনেকগুলো মেথড আছে। একটা হচ্ছে কনভেনশনাল, দ্যাট মিন্স হচ্ছে তোমার বেসিক পিসিআর, বেসিক মানে তোমাকে বেসলাইন শিখতেই হবে। আর একটা হলো অটোমেটেড মেথড। অটোমেটেড হচ্ছে মেশিনে তোমার দিয়ে দিয়ে করে। তুমি টিভিতে দেখো না, ইউএসএ তে দেখা যায় যে মেশিনে অনেকগুলা স্যাম্পল একসাথে মেশিনে তোমার স্ট্রিপে দিচ্ছে, পিপেটিং করতেছে। তোমরা কি দেখো টিভিতে? দিস ইজ অটোমেটেড মেথড। এই অটোমেটেড মেথডটাকে বলা হয় রিয়েল টাইম। আমি যেটা করছি ম্যানুয়ালি পিপিটিং করতে, কথা বুঝছো? ম্যানুয়ালি এক একটা পিপিট দিয়ে এক একটা টেস্টে করছি, সেটাকে বলা হয় কনভেনশনাল পিসিআর। আমি কিন্তু পিসিআর নিয়ে কাজ করছি, সো ইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট। পিসিআরটা কথা বুঝতে পারছো? এটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয় এবং খুবই মজার, কিন্তু তবে অনেক কষ্ট, কাজ কিন্তু অনেক কষ্টের কিন্তু, হ্যাঁ। সেটাই বললাম, ডিটেকশন অফ জিনোম, এটা যেহেতু আরএনএ ভাইরাস, সো ডিটেক্টেড বাই রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পিসিআর। নেক্সট টাইমে তোমাদেরকে স্যার জিজ্ঞেস করবে ওয়াই দিস ইজ কল্ড রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন, তখন বলবে স্যার এটা তো আরএনএ ভাইরাস, ইউজুয়ালি ডিএনএ টু আরএনএ হয়, ওটা একটু ট্রান্সক্রিপশন লাগে, ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম লাগে। কিন্তু এখানে যেহেতু এটা আরএনএ ভাইরাস, আরএনএ থেকে ডিএনএ কনভার্ট হতে হবে, সো এটাকে উল্টা একটা এনজাইম দরকার, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা এটাকে বলা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পিসিআর। কথাটা বুঝতে পারছেন? এখানে আপনারা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে আন্ডারলাইন করে রাখেন এই জিনিসটা। আমি যে কথাগুলো বলছি, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইওর ভাইবা, ইম্পর্টেন্ট ফর ইওর ভাইবা, হ্যাঁ। ওকে, নাও আসো, আরেকটা টেস্ট এখন বর্তমানে করা হবে, এই যে ডিটেকশন অফ অ্যান্টিজেন। তুমি অ্যান্টিজেন আছে কিনা এটা দেখো, বুঝতে পারো যে তুমি ইনফেক্টেড অর নট। ডিটেকশন অফ অ্যান্টিজেন বাই আইসিটি, এটা কম করা হয়, কম করা হয় ওয়ার্ল্ডে, বাট এটা যে একটা মেথড, এটা তোমাদেরকে জানতে হবে। ডিটেকশন অফ অ্যান্টিবডি, তুমি যদি ইনফেক্টেড হয়ে থাকো 7 দিন পর বা 5 দিন পরে গিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, ইমিউনোগ্লোবিন এ অথবা ইমিউনোগ্লোবিন জি। এটা দেখে বুঝতে পারি we can understand the patient is immune or not. আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস বলো তো, অ্যান্টিবডি যদি ডেভেলপ করে এটা কি বেটার নাকি এটা হার্মফুল? ম্যাম বেটার। হ্যাঁ, ডু ইউ ক্লিয়ার? এই কথাটাকে বুঝতে পারছো স্টুডেন্ট? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস ম্যাম। যে অ্যান্টিবডি যদি বডিতে ডেভেলপ করে এটা কিন্তু আমাদের বেটার, বিকজ আমাদের বডিতে একটা ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি হয়ে গেছে। অ্যান্টিবডি গুলো আমাদের ডিফেন্স মেকানিজম, জাস্ট লাইক আর্মি পারসন, আমাদের বিডিআর এর মতো, আর্মি পারসনের মতো সে আমাদেরকে একটা প্রোটেকশন দেয়। তো ডিটেকশন অফ অ্যান্টিবডি, ইমিউনোগ্লোবিন এম এন্ড জি দুটোই দেখতে পারি। এরপরে দেখো ডিটেকশন অফ ভাইরাল পার্টিকেল। ভাইরাল পার্টিকেল দেখা হয় বাই light microscopy or by electron microscopy? কোনটাতে দেখবো? Electron হ্যাঁ, any viral particle is seen by electron microscopy. লাস্ট কোনটা লিখেছি? isolation of virus. ভাইরাসটাকে আমরা আইসোলেশন করতে পারি বাই সেল কালচার। সেল কালচার করি কিন্তু ভাইরাস আইসোলেশন করে। এই যে ভ্যাকসিন তৈরি করতেছে, অ্যান্টিজেন দরকার না একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে হলে, এই যে সেল কালচার থেকে কিন্তু অ্যান্টিজেন নেয়। কথা বুঝতে পারছো? আচ্ছা আমি যদি জিজ্ঞেস করি কখনো তোমার পেশেন্ট ইনফেক্টেড হলো কিনা কনফার্ম করবা কিভাবে? কিভাবে ডায়াগনোসিস করবা, কনফার্ম করবা কিভাবে? এই যে এখানে এতগুলো মেথড লিখলাম,
ম্যাম মলিকুলার টেস্ট ওই যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পিসিআর। আমি যদি বলি তোমার পেশেন্ট আসছে, তুমি কোন টেস্টটা করবা? ম্যাম ডিটেকশন অফ অ্যান্টিজেন। ম্যাম পিসিআর দিয়ে ইয়ে করব, কনফার্ম করব। কারেন্ট তো চলে গেছে। ম্যাম নেই মনে হয়, আপনাকে ম্যাম দেখা যাচ্ছে না। ম্যাম তো কথা বলতেছে মনে নাকি। স্টুডেন্টস, তোমরা কি কথা শুনতেছো? এখন ইয়েস শোনা ম্যাম। যাচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ, জি, মনে ম্যাম। হয় দেয়ার ইজ নেটওয়ার্ক এরর পসিবলি, এই জন্যই। ওকে, আচ্ছা আমি তাহলে বলো, আরটিপিসিআর বললাম, এটা দিয়ে কনফার্ম করবো। আরেকটা কি টেস্ট দিয়ে করা যায়? লেখা আছে, ম্যাম স্লাইডে দেওয়া আছে, দেখি বলো। ম্যাম ডিটেকশন অফ অ্যান্টিজেন। ইয়েস, ভেরি গুড। ডিটেকশন অফ অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন দেখেও কিন্তু তুমি কনফার্ম করতে পারো, যদিও এটা অ্যাভেলেবেল না, এটা কিন্তু এখনো ওইভাবে চালু হয় নাই, বাট এটা প্রসেসিং চলতেছে। অ্যান্টিজেনটা টেস্টটা অনেক দেশের ট্রায়ালে করতেছে। হ্যাঁ, ডিটেকশন অফ অ্যান্টিজেন বাই আইসটি। আর কোনো প্রবলেম, কোশ্চেন করতে চাচ্ছ? বলো, কোশ্চেন থাকলে বলো। ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন? নো ম্যাম। আচ্ছা, নো কোশ্চেন। আচ্ছা, এখন যদি আমি বলতেছি তুমি ইমিউন কিনা, তাহলে কোন টেস্টটা করে বুঝতে পারবে? ম্যাম ডিটেকশন অফ আর অ্যান্টিবডি। ইউ ইমিউন অর নট? হ্যাঁ, ডিটেকশন অফ তাহলে কথাটা লিখে রাখো ভিতরে। হ্যাঁ, এমএনটি ভিতরে এটা লিখে রাখো, পেশেন্ট ইজ ইমিউন অর নট। এটা তুমি ডিটেকশন অফ অ্যান্টিবডি করে তুমি বুঝতে পারবে, এই কথাটা লিখে রাখো। ডিটেকশন অফ অ্যান্টিবডি। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট কিন্তু একটা টার্ম দেখো, আমি বোধহয় স্লাইডের নিচে দিয়ে লিখেছি, ফলস নেগেটিভ এন্ড ফলস পজিটিভ লিখেছি না? তোমরা কি টার্মগুলোর সাথে পরিচিত? এখন রিসেন্টলি তো পেপার নিশ্চয়ই পড়ো, তোমরা ফেসবুকে দেখো, টার্মগুলোর সাথে পরিচিত? ফলস নেগেটিভ, ফলস পজিটিভ, আরটিপিসিআর। এই যে অনেক সময় শোনো না, আরটিপিসিআর করালো, ফলস নেগেটিভ আসছে, ফলস পজিটিভ আসছে, আর কথাগুলোর সাথে পরিচিত? ডু ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্ম স্টুডেন্টস? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, যদিও এটা তোমাদেরকে এখন আমার পড়ানোর কথা না, বাট একটু ইনফরমেশন দিচ্ছি যে তোমরা এই যে ফেসবুকে ঘাটাঘাটি করো, একটু যাতে মজা পাও এটা বলার জন্য। হ্যাঁ, ফলস নেগেটিভ, ধরো তুমি ইনফেক্টেড, 100 জন পার্সন, আমি জাস্ট একটা কল্পনা করি, ফলস নেগেটিভ 100 জন পার্সন ইনফেক্টেড হয়েছে, তুমি আরটিপিসিআর করলা, দেখা গেল 65 জনের এটা পজিটিভ আসছে, সত্যিকার ট্রুলি পজিটিভ এসে গেছে। বাকি কত জনের পজিটিভ আসে নাই? আমি বলছি 100 জন পিপল, পেশেন্ট, দে আর ইনফেক্টেড উইথ দিস ভাইরাস, ইনফেকশন হয়ে 35 গেছে, জনের। টেস্ট করালাম, 35 জনের নেগেটিভ আসছে। দিস ইজ ফলস পজিটিভ or this is false negative? ফলস নেগেটিভ। এটা কি ফলস পজিটিভ নাকি ফলস নেগেটিভ? এই যে 35 জন নেগেটিভ আসছে, তোমার পেশেন্ট কিন্তু ইনফেক্টেড, আরটিপিসিআর এর উচিত ছিল এটা পজিটিভ আসা, কিন্তু পজিটিভ আসে নাই 35 জনের। এটা কি ফলস নেগেটিভ নাকি? বলো, ম্যাম ফলস কথা নেগেটিভ। বলছো নাই? আমি তোমাদেরকে বলি, 100 জন পেশেন্ট তারা তোমার ইনফেক্ট, হ্যাঁ ফলস নেগেটিভ। তাহলে তোমার পেশেন্টের হয়েছে তোমার ট্রুলি সে ইনফেক্টেড হলো, কিন্তু তার ডায়াগনোসিস আমাদের নেগেটিভ আসছে, আরটিপিসিআর। এটাকে বলা হয় ফলস নেগেটিভ, বুঝছো? এটাকে বলা হয় ফলস নেগেটিভ। কেন ফলস নেগেটিভ? অনেক সময় দেখবা যে ফলস নেগেটিভ আসতেছে, এক জায়গায় তোমার পজিটিভ, আরেক জায়গায় নেগেটিভ, ফলস নেগেটিভ মানে আরেক জায়গায় আসে নাই, পেশেন্ট কিন্তু সাসপেক্টেড। এইটা কেন হতে পারে? এটা হতে পারে, লিখে রাখো ফলস নেগেটিভ,
False negative is লিখো patient is truly infected with virus. Truly infected with virus. But RT-PCR negative. RT-PCR negative. তো false negative এরকম হতে পারে 30 থেকে 35% কেসে false negative 30 থেকে 35% এর ক্ষেত্রে false negative আসতে পারে। তাহলে পজিটিভ কতজনের বেলা আসতে পারে 60 to 65%। সেনসিটিভিটি তোমরা একটা টার্ম শুনে থাকবা, সেনসিটিভিটি আরটিপিসিআর এর ক্ষেত্রে 65% সেনসিটিভিটি। এই সেনসিটিভিটি মানে হচ্ছে ট্রুলি পজিটিভ আসবে 65 জনের ক্ষেত্রে, আর নেগেটিভ আটকে আটকে আসছে, আসবে বোঝা যাচ্ছে না। 30 থেকে 35। ম্যাম আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না। কেন false negative ম্যাম আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না। একটু টার্ম দুই একটা লিখে রাখো, এই যে পেপার গুলা যে পড়ো, পড়লে যাতে মজা লাগে। একটা লিখো inappropriate taking of sample. ম্যাম লাস্টের কথাগুলো কিছু শোনা যায়নি, নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব ছিল। এতক্ষণ আপনার কথা বোঝা যায়নি, এখনো তো বোঝা যাচ্ছে না। স্যাম্পল যদি প্রপারলি নাসোফারিংস থেকে যদি না নাও, তাহলে এটা কিন্তু রেজাল্ট। Do you hear me? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। ম্যাম এতক্ষণ কিছুই বোঝা যায়নি। ম্যাম এখনো নাই, উনি এখন নেটে এখনো ডিস্টার্ব করতেছে। আচ্ছা, সম্ভবত কিছুক্ষণ, আচ্ছা কিছু বোঝা যায় না ম্যাম প্লিজ। ম্যাম আপনার কথা প্রিভিয়াস তাহলে স্লাইড থেকে তোমরা কিছুই শোনা previous যাচ্ছিল না। স্লাইডটা একটু দেখো, এখনো নাই। ম্যাম এখনো বোঝা যাচ্ছে না রাখো, কথা। জাস্ট এটা লিখে রাখো। হ্যাঁ, আমি তাহলে একটু দিব, এটা শুধু লিখে নো এখনো ম্যাম এখনো ম্যাম বোঝা যাচ্ছে কথা আটকায় যাচ্ছে, কিছু শোনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে। কোনো স্পেস এখন ম্যাম বোঝা যাচ্ছে না। এখনো বোঝা যাচ্ছে, প্লিজ কমপ্লিট লিখে রাখো। আমি টিচার, ডু ইউ
ক্লাস কি শেষ হয়ে গেছে? ম্যাম কে আসবে না? বুঝতেছি। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, জি তোমরা কি ম্যাম। স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছো? Yes, আচ্ছা, ma'am. এখন ক্লিয়ার? ওকে, ওকে, ক্লিয়ার হলে দেখো, ফলস নেগেটিভ যেখানে ম্যাম লিখেছো এখানে এখনো যদি কথা লিখো আটকে কখন আসতেছে। আমাদের নেগেটিভ আসবে? আমাদের ঠিক আছে, তোমাদের আটকে আসতেছে। কথা আটকে যাচ্ছে? আচ্ছা, Ma'am. প্লিজ লিখো ফলস নেগেটিভ হতে পারে। নাম্বার 1, inappropriate sample taking. Inappropriate sample taking. Number 2, any error in sample processing. Any error in sample processing in RT-PCR. কথা বুঝছো? এই দুইটা সে ইম্পর্টেন্ট কারণ, এই দুইটা কারণে ফলস নেগেটিভ। অনেক সময় দেখবা যে বলবে যে এক জায়গায় রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে, পেশেন্টটা সাসপেক্টেড কেন জানি নেগেটিভ আসলো। তো ফলস নেগেটিভ হতে পারে। একটা হলো তুমি যেখান থেকে স্যাম্পল নিচ্ছ যদি প্রপারলি যদি না নাও, এটা একটা হতে পারে। আরেকটা হলো স্যাম্পল নিছো কিন্তু তুমি যখন RT-PCR করবা, রিএজেন্ট মিক্স করবা, প্রপারলি যদি স্যাম্পলটাকে প্রসেস না করো, সেক্ষেত্রে এটা ফলস নেগেটিভ। আরেকটা জিনিস লিখো ফলস পজিটিভ। Patient is not infected with virus, but RT-PCR result becomes positive. অনেক সময় এটা হতে পারে। কেন? এটাকে বলা হয় ফলস পজিটিভ। ধরো পেশেন্ট ইজ নট ইনফেক্টেড উইথ ভাইরাস, বাট RT-PCR বিকাম পজিটিভ। আমরা যখন RT-PCR করি, তোমাদের কি মনে হয় একটা একটা স্যাম্পল করা হয়? নো, একসাথে লটস অফ স্যাম্পল, প্রায় 50 থেকে 100টা স্যাম্পল কিন্তু রান দেওয়া হয় একই টাইমে। সো দেখা যাচ্ছে পজিটিভ কোনো স্যাম্পল থেকে যদি কন্টামিনেশন হয়, তাহলে কিন্তু হয়ে যেতে পারে ফলস পজিটিভ। এটা লিখো, ডিউ টু কন্টামিনেশন অফ স্যাম্পল। ডিউ টু কন্টামিনেশন অফ স্যাম্পল। তোমরা কিন্তু অনেক সময় দেখবা যে এক জায়গায় অনেক সময় 7-8টা স্যাম্পল পজিটিভ আসছে, এটা আসলে আসার কথা না। এখন মাইন্ডে রাখতে হবে, হয়তো স্যাম্পলটাকে যখন রান দিস একসাথে, কোনো পজিটিভ স্যাম্পল থেকে কন্টামিনেশন হতে পারে, এটা ল্যাবের কন্টামিনেশন হতে পারে। হ্যাঁ, ডু ইউ ক্লিয়ার? এই টার্মগুলো কি বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. জি ম্যাম। কেন আমি বললাম, তোমরা হয়তো এটা বলবা যে এগুলা তো আমাদের পড়ার বিষয় না। আসলে এই মুহূর্তে পড়ার বিষয় না সেটা না, এমন একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যেটা তুমি দেখছো, আমি দেখছি, আমার বাবা দেখছে। কথা বলছো, যেটা আমি চিন্তাও করি নাই। টার্মগুলা ফলস পজিটিভ নেগেটিভ তোমরা কিন্তু নিউজ পেপারে দেখতেছো বা ফেসবুকে পড়তেছো। এখন তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে যে এটা কেন নেগেটিভ বললো, কেন পজিটিভ বললো। অনেক জিনিস আছে তুমি যদি না জেনে থাকো, তোমার কিন্তু পড়তে ভালো লাগবে না। এই যে ফেসবুকে তোমার আসতেছে, পড়তে ভালো লাগবে না। এখন তুমি জিনিসটা জানা থাকলো, সো ইট ওয়াজ ক্লিয়ার টু ইউ। তোমার কাছে সামনে যখন মেডিসিনে পড়বা, তখন তোমার কাছে একটা চিন্তা থাকবে, ও ম্যাডাম তো এটা বুঝাই দিছিল। ওকে, আসো নাও চেঞ্জ মাই স্লাইড। ট্রিটমেন্ট, নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নাই। নো ড্রাগস and no vaccine. Vaccine only on trial. Third phase এ সম্ভবত ট্রায়ালিং এ আছে এটা ভ্যাকসিন। নো ভ্যাকসিন। হ্যাঁ, তো কত থার্ড ফেজে চলতেছে। আচ্ছা, এখন ফিভারের জন্য ইউজুয়ালি প্যারাসিটামল, অক্সিজেন ইফ নিডেড। লিখে রাখো, ইফ স্যাচুরেশন বিলো 90%, if saturation of oxygen below 90%. Do you hear? Yes, ma'am. জি ম্যাম। ওকে, থার্ড অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। এটা কিন্তু এখন রিসেন্টলি খুব দেওয়া হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। এই জিনিসটা শুনবা, অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। ক্লেক্সানের নাম শুনছো? ক্লেক্সান? আচ্ছা, জি এটা ম্যাম। শুনো নাই। যাই হোক, ক্লেক্সান কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। এটা হচ্ছে একটা ফার্মাকোলজিক্যাল, মানে কোন একটা ফার্মেসি ড্রাগ। হ্যাঁ, ক্লেক্সান, কিন্তু এটা হলো একটা অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। সেটাই লিখে রাখো, অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট ইজ গিভেন when thrombotic manifestation is suspected. Thrombotic manifestation is suspected. এটা কিন্তু বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে।
যখন রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস চিন্তা করতেছে অথবা অর্গান ফেলার, মাল্টিপল অর্গান ফেলার অথবা চেস্ট পেইন ডেভেলপ করতেছে, এই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কিন্তু দিচ্ছে। আচ্ছা, অ্যান্টিবায়োটিক কি লিখলাম? ইফ সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ইজ সাসপেক্টেড, ইউজুয়ালি কিন্তু নো অ্যান্টিবায়োটিক, লিখে রাখো নো অ্যান্টিবায়োটিক। অনেকে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কিনতেছে, ডক্সিক্যাপ, তারপরে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, হ্যাঁ, অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক, আইভারম্যাকটিন। আমি তোমাদেরকে একটা বলছি না, আইভারম্যাকটিন জানি কিসে ইউজ করি স্টুডেন্ট? আইভারম্যাকটিন আমি পড়াইছিলাম তোমাদেরকে এটা। Ivermectin is used in which cases? Which parasitic disease? আরো বলে দিছি এটা কিন্তু অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ড্রাগস। তোমরা ভুলে গেছো আইভারম্যাকটিন। Malaria. ওহ আল্লাহ, কিভাবে মনে রাখবে বলো তো? হেলমিন্থ একটা পড়াতে কিন্তু আমি বলছিলাম, কোনটাতে দেই? ফাইলেরিয়াসিস। Filaria, yes ma'am. আবার ইয়েতে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে, সরি, মেইন হচ্ছে কালাজ্বর, কালাজ্বরেও দিতে পারো, আবার তোমরা ফাইলেরিয়াসিস সেখানেও কিন্তু পরে দিতে পারো। আচ্ছা, ইউজুয়ালি কিন্তু কালাজ্বরে কিন্তু দেওয়া হয়, ইউজুয়ালি কালাজ্বর ট্রিটমেন্টে ডিইসি অর আইভারম্যাকটিন ইজ গিভেন। তো এই ড্রাগস গুলা ট্রায়ালে চলতেছিল, বাট দে আর নট অ্যাপ্রুভড বাই এফডিএ। অ্যাপ্রুভড যেহেতু এফডিএ দিয়ে করে না, সো তোমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবে না। এখানে ভিতরে লিখে রাখো নো অ্যান্টিবায়োটিক, নো ডক্সিক্যাপ, নো হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, নো আইভারম্যাকটিন। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন দ্যাট ইজ ইউজড ইন কোন প্যারাসাইট ডিজিজে ইউজ করা হয় বলো তো? হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, ক্লোরোকুইনের সাথেই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, ম্যালেরিয়া। Malaria. হ্যাঁ, আর আইভারম্যাকটিনটা লিখে রাখো কালাজ্বর, মেইনলি হচ্ছে কালাজ্বরে কিন্তু এটা দেওয়া হয়, মেইনলি কালাজ্বর। কিন্তু এগুলা কিন্তু তুমি মনে করতেছো তুমি সাসপেক্টেড, কখনো এই ড্রাগস গুলা ইউজ করবে না, উল্টা বেনিফিটের থেকে ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি। তবে কখন দেবে অ্যান্টিবায়োটিক? আমি লিখলাম এখানে একটা কথা লিখছি, Secondary bacterial infection. ইফ সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া, যদি তোমার সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থাকে, ইন দ্যাট কেস ইট শুড বি অ্যাডেড। তা না হলে কিন্তু নো অ্যান্টিবায়োটিক, নো হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, নো আইভারম্যাকটিন। এই কথাটা লিখে রাখেন আপনারা, হ্যাঁ, একদম আন্ডারলাইন করে রাখেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখছো, ডেক্সামিথাসোন, ইদানিং কিন্তু এটা দিচ্ছে, তোমরা কিন্তু এফবিতে দেখতেছো, ডেক্সামিথাসোন ইজ গিভেন ইন সিভিয়ার কেসেস। সিভিয়ার কেসেস বলতে বোঝাচ্ছি if patient develop respiratory distress, if patient needed ventilation, in that case কখনো কিন্তু আর্লি কেসে ডেক্সামিথাসোন দেওয়া হয়। আচ্ছা, ডেক্সামিথাসোন এটা কি স্টেরয়েড না? Do you know Yes, these ma'am. drugs? Yes, ma'am. Dexamethasone Yes, steroid. dexamethasone steroid. Steroid, it has anti-inflammatory effect. কখনো যদি ধরো তুমি মনে করতেছো আমার জ্বর হয়েছে, আচ্ছা আমি ডেক্সামিথাসোন খেয়ে ফেলি, কি হবে জানো? সে তো ইনফ্লামেশনে করতে দিবে না, অ্যান্টি ইনফ্লামেশন। আমার ডিফেন্স মেকানিজম কি তৈরি হবে? No ma'am. ডিফেন্স কিন্তু হবে না। ভাইরাসটা কি করবে? র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যাবে। তুমি আর্লি স্টেজে যদি দিয়ে ফেলো, ভাইরাসটা কিন্তু র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন করার সুযোগ করে দিলে। কথা বুঝছো না? সেই জন্য বলা হচ্ছে কখনো আর্লি স্টেজে দিতে না, এটা দিতে হয় লেট স্টেজ, সিভিয়ার কেস। সিভিয়ার কেস আমি কিন্তু লিখে রাখছি, ডেক্সামিথাসোন ইজ গিভেন ইন সিভিয়ার কেস, নট ইন আর্লি কেস। তোমাদের কি কথাটা বোঝা হয়েছে? আমি যদি বলি এখন তোমাদের কারো ফিভার হয়েছে, ম্যাডাম এখন ডেক্সামিথাসোন খেয়ে ফেলি, বাজারে তো অ্যাপ্রুভ করছে, কিন্তু তোমরা জানো না আর্লি কেসে খেলে কি হবে। এটা কিন্তু ক্ষতিকর দিক আছে। এটা যেহেতু অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, শুরুতে যদি দিয়ে দাও ইনফ্লামেশনটাকে সে বন্ধ করে দিবে, কোনো ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি হবে না, অ্যান্টিবডি কিছুই তৈরি হবে না। বুঝতে পেরেছো? তখন ভাইরাস কিন্তু র্যাপিড তোমার রাইজ হয়ে যাবে, এটা কিন্তু তোমার হার্মফুল এফেক্ট হয়েছে। কিন্তু লেটারে দিলে সুবিধা হচ্ছে এত বেশি বডিতে ইনফ্লামেশন হয়ে তোমার অর্গান ডেভেলপ, অর্গান ফেলার হয়ে যেতেছে, সেক্ষেত্রে কি তোমার ইনফ্লামেশনটাকে বন্ধ করা দরকার, তখন তুমি ডেক্সামিথাসোনটা দিবা। অলরেডি তো ভাইরাস যা কাজ করার করতেছে, কিন্তু ইনফ্লামেশনের কারণে তোমার বডিতে অনেক ক্ষতি হয়ে যেতেছে, সেই ক্ষতিটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য ডেক্সামিথাসোন ইজ গিভেন। এখন এই ড্রাগস গুলা লিখে রাখো। এখন লাস্ট স্লাইড, শেষ, প্রিভেনশন।
This is my last slide. Prevention, first কি লিখলাম? Social distance. Stay away from each other. একজন থেকে আরেকজনের দূরত্ব মেনটেন করতে হবে। কত ফিট? আমি কতটুকু বলছি? ড্রপলেট কত ফিটের মধ্যে ড্রপ আউট করে? ম্যাম 6 feet. হ্যাঁ, তাহলে আমাকে 6 ফিট অ্যাটলিস্ট দূরত্ব মেনটেন করতে হবে। 6 ফিট। টাইলস দিয়ে কাউন্ট করতে পারে। টাইলসের যে ব্লকগুলো থাকে ছোট ছোট টাইলস, এক একটা কিন্তু 1 ফিট করে, হ্যাঁ? তো আমি 6 ফিট চারদিকে। Then hand wash. This is very important. কেন? To prevent contact transmission. তুমি কোন একটা সারফেসে টাচ করতে পারো, যে কোনো জিনিস। হ্যান্ড ওয়াশ সেই জন্য বলতেছে যে frequent hand wash is needed when you are in outside. বাইরে থেকে আসলেও তোমাকে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে, বাইরে গেলেও হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে। কিভাবে? বাই ইউজিং সোপ আর অ্যালকোহল রাব। সুবিধা কি হ্যান্ড ওয়াশ করার? এই যে সোপ দিয়ে তুমি হ্যান্ড ওয়াশ করলা অথবা অ্যালকোহল দিয়ে করলা, সুবিধা কি? সুবিধা কি? এটা কি এনভেলপ নাকি নন এনভেলপ ভাইরাস? ম্যাম এটা envelope virus. এটা এনভেলপ ভাইরাস ম্যাম। Soap or alcohol destroy envelope. দেখো প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে সায়েন্টিফিক চিন্তা করতে হবে। যে সোপটা ইউজ করবা, নরমাল বাসার যে কোনো সাবান, আমাদের ডেটল বলো, লাইফবয় বলো, লাক্স বলো, এরপরে কাপড় ধোয়ার সাবান বলো, প্রত্যেকটা কিন্তু হার্ড ফর্মে যেগুলা, এগুলো হচ্ছে সোপ অথবা অ্যালকোহল যেটা ইউজ করো, they destroy the envelope. এনভেলাপে যদি না থাকে স্পাইক প্রোটিন থাকবে না। স্পাইক প্রোটিন না থাকলে সে হোস্টের সাথে অ্যাডহার করতে পারবে না। তাহলে ইজ ইট বেনিফিশিয়াল অর নট? বলো তো। ম্যাম it is beneficial. হ্যাঁ, বেনিফিশিয়াল। এই জন্য এনভেলপ ভাইরাসের সুবিধা হচ্ছে এটাই, যদি আমরা সোপ অথবা অ্যালকোহল ইউজ করি, ইট ডেস্ট্রয় দ্য এনভেলপ প্রোটিন। ওকে, 3 নাম্বার লেখো, ইউজ অফ মাস্ক। ইউজ অফ মাস্ক আমরা কমনলি হেলথ কেয়ার যারা রিলেটেড তারা কিন্তু ইউজ করি সার্জিক্যাল মাস্ক, আর যারা তোমার পেশেন্টের সাথে ডিরেক্টলি জড়িত রিলেটেড তারা কিন্তু N95 মাস্ক ইউজ করে। N95 এখন তো ইদানিং এই নামটা তো জানো, N95 শুধু জেনে রাখো। হেলথ কেয়ার প্রফেশনরা কি ইউজ করবে? N95 মাস্ক। আর নর্মাল পিপল সার্জিক্যাল মাস্ক আর ফ্যাব্রিক মাস্ক। আচ্ছা, নো প্রোফাইল্যাকটিক ট্রিটমেন্ট। তোমরা কি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নিবা? প্রোফাইল্যাক্সিস তুমি শুনলা তোমার আশপাশে হলো কারো কোভিড-19, এখন কি প্রোফাইল্যাকটিক ট্রিটমেন্ট নিবা? অ্যান্টিবায়োটিক নিবা? ডক্সিকেপ, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, আইভারমেকটিন? হ্যাঁ, লিখে রাখো, নো প্রোফাইল্যাকটিক ট্রিটমেন্ট। ভিতরে লিখো, নো অ্যান্টিবায়োটিক, নো ডক্সিকেপ, নো আইভারমেকটিন, নো হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। ওকে, এখন তাহলে কি করতে পারি? আরেকটা ফাইনাল কাজ, এটা হলো আমাদের নিজস্ব প্রোটেকশন, নিজেদের। আরেকটা করতে হবে, আমাদের কমিউনিটিকে প্রোটেকশন করার জন্য কি করতে হবে? দেশকে রক্ষা করার জন্য আর্লি স্ক্রিনিং বাই RT-PCR অথবা অ্যান্টিজেন ডিটেকশন বাই RT-PCR আর ICT মেথড। পেশেন্ট যদি কেস পজিটিভ হয় কি করবা? আইসোলেশন। ইফ কেস পজিটিভ, আইসোলেশন হলো টোটালি সে একটা আলাদা রুমে থাকবে, অথবা হসপিটালে পুরো একটা কোভিড-19 এর একটা আলাদা ব্লকেই থাকবে। যারা পজিটিভ, রেড জোন, এটাকে বলা হয় রেড জোন। যারা পজিটিভ তাদেরকে আইসোলেশন করা হয় ইন রেড জোন এরিয়া। আর কোয়ারেন্টাইন কাদেরকে? কন্টাক্ট হিস্ট্রি যাদের থাকবে, যাদের পজিটিভ কেসের সাথে যদি কন্টাক্ট হিস্ট্রি থাকে, লিখে রাখো, কোয়ারেন্টাইন ইজ ডান ইন কন্টাক্ট হিস্ট্রি। যাদের কন্টাক্ট হিস্ট্রি আছে, যারা পজিটিভ কেসের সাথে যদি তোমার কখনো কন্টাক্ট রিলেশন থাকে, সেক্ষেত্রে তুমি নিজেকে তোমার বাসায় একটা রুমের মধ্যে আলাদা তুমি রেখে দেবা। এটাকে বলা হয় কোয়ারেন্টাইন। কথা বুঝতে পারছেন? যারা পজিটিভ তারা হচ্ছে, তাদের বেলা হচ্ছে টার্ম আইসোলেশন, আর যারা কন্টাক্ট হিস্ট্রি থাকবে তাদের বেলা টার্ম হচ্ছে quarantine. Quarantine all time in your home. Isolation also in home and also in hospital. মাইল্ড কেস হলে তুমি বাসায় আইসোলেট হয়ে থাকবা, আর যদি মডারেট
অথবা সিভিয়ার কেসে চলে যাও, সেক্ষেত্রে তোমাকে হসপিটালে আইসোলেশন করা হয়। এই টার্মগুলো নিশ্চয়ই তোমরা এখন শুনতেছো, কেন এই টার্মগুলো ইউজ করা হয়, এখন নিশ্চয় আশা করি তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়। আচ্ছা, তোমাদের কাছে কি ভালো লাগছে এই লেকচারটা পড়ে? ক্লিয়ার হয়েছে Yes, কি? ma'am. তোমাদের কাছে কি মনে হয় যে ম্যাডাম হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়েছে, অনেক কিছু জানতে পারছো টার্মগুলা? Yes, ma'am. বা তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে করতে পারো, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। যদি এনি কোশ্চেন আস্ক মি, যে ম্যাডাম এটা মনে হচ্ছে, এটা বুঝতেছি না, বা এটা শুনতেছি, তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। তবে আমি আশা করি আমি লেকচারটা প্রিপেয়ার করছি যে এখন রিসেন্টলি তোমরা যে টার্ম গুলা শুনতেছো, এটার বেসিসে একটা অ্যাজ এ হোল লেকচার দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তাহলে শেষ। হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারটা শুধু একটু যা ছবিটা একটু উল্টাই, আমরা পিকচার গুলা একটু উল্টাই প্রথম থেকে। প্রথমে একটা কোশ্চেন দিবে, ইমার্জিং ভাইরাস, হোয়াট ইজ ইমার্জিং ভাইরাস and give some example of emerging virus. এটা একটা কোশ্চেন দেয়, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে রাখেন এটা, ভিভিআই। পুরা এতগুলা ভাইরাসের নাম লিখবেন এবং এই ভাইরাস গুলা কি ডিজিজ করে, ডিজিজটার নাম জেনে রাখতে হবে আপনাদের, আমি কিন্তু বলে দিছি। আচ্ছা, সেকেন্ড, যেহেতু তোমরা কোভিড-19 পড়তে চাচ্ছ, সো ইজ এ স্ট্রেন অফ করোনা ভাইরাস। হ্যাঁ, জেনাস করোনা, ফ্যামিলি করোনা। এখন করোনার বিভিন্ন স্ট্রেন দিয়ে বিভিন্ন সময় ডিজিজ হয়েছে, 2002 তে, 2012 এ এন্ড 2019, যেটা ইনিশিয়ালি নেম ছিল 2019 নোবেল করোনা ভাইরাস। নোবেল দ্যাট মিনস নিউ স্ট্রেন, নোবেল, এন্ড ফর নোবেল, NOVEL। এখন এটাকে রিসার্চ করে দেখা গেছে এই নোবেল করোনা ভাইরাসটা সার্চ করোনা ভাইরাস 1 এর সাথে সিমিলারিটি আছে, তো এটার নাম দেওয়া হচ্ছে সার্চ করোনা ভাইরাস 2। ডিফারেন্ট বাট মিল আছে, মিল আছে। ওয়ান টাইপ অফ ধরে রাখো তোমার চাচাতো ভাইয়ের মতো, কি চাচাতো ভাই বোন আমাদের মিল থাকে না, নেম হচ্ছে আমাদের গ্র্যান্ডফাদার, আসছে, মিল আছে। কোথায় শুরু হলো আমি বললাম, উহানে ফার্স্ট শুরু হয়েছে ডিসেম্বর 19। প্যান্ডেমিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এটা কততে, মার্চের 11-তে। এটা কিন্তু প্যান্ডেমিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পুরা ওয়ার্ল্ড, মোর দেন 200 কান্ট্রিতে কিন্তু স্প্রেড করে ফেলছে। ওকে, আচ্ছা, এখন এটা ইম্পর্টেন্ট কথা বললাম। করোনা মিনস ইজ আ ক্রাউন লাইক স্ট্রাকচার, ছবিতেই তো দেখে আনলাম, এই যে দিস ইজ ক্রাউন লাইক, মুকুট, অথবা সূর্য থেকে যেভাবে আলো বের হয় যেরকম, জাস্ট লাইক দ্যাট, এই জন্য এটাকে বলা হয় ক্রাউন লাইক। সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ, এনভেলপ ভাইরাস, যেহেতু এটা রুট অফ ট্রান্সমিশন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, সো দিস এনভেলপ ভাইরাস। রিজার্ভিয়ার, কোভিড-19 যেটা হয় সেটার রিজার্ভিয়ার কি হবে, ব্যাট নাকি ক্যামেল? কোভিড-19 যেটা আমাদের হচ্ছে রিজার্ভিয়ার ব্যাট অর ক্যামেল? ব্যাট, সেটাই লিখে রাখেন, ব্যাট হলো ফর কোভিড-19 অথবা সার্চ। কিন্তু মার্চের বেলায় বলছি ক্যামেল, যেহেতু এটা মিডল ইস্ট হচ্ছে সৌদি আরবিয়া, সৌদি আরবিয়াতে কমন হচ্ছে ক্যামেল মানে উট, উটের দুধ খেলে এই ক্যামেল দিয়ে এটা হতো। আর স্ট্রাকচার, কেন সার্চ করোনা ভাইরাস 2 তৈরি হয়, ডিউ টু অ্যান্টিজেনিক ভ্যারিয়েশন অফ গ্লাইকোপ্রোটিন। এই যে অ্যান্টিজেনিক ভ্যারিয়েশন, এই গ্লাইকোপ্রোটিন গুলার অ্যান্টিজেনিক ভ্যারিয়েশন হয়ে তোমাদের এটা নতুন একটা স্ট্রেইন, এবারের স্ট্রেনটা নতুন তৈরি হয়েছে, এই স্ট্রেনটা পৃথিবীতে আগে কখনোই ছিল না। ওকে, last of all, transmission, respiratory droplet, আমি বলে দিছি why this is called droplet. Second, contact transmission, that's very important, contact transmission. আর এখানে clinical feature খুব important, dry cough, because it produces atypical pneumonia. Atypical pneumonia কখনো যদি কজ জিজ্ঞেস করে, নাম্বার 1 ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটা atypical pneumonia কজ বলো তো, লিখে atypical pneumonia। মাইকোপ্লাজমা ব্যাকটেরিয়াতে। আর ভাইরাসের মধ্যে এনি ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, করোনা ভাইরাস, which causes atypical pneumonia. করোনা ভাইরাসের মধ্যে তো যে বললামই, সার্চ, মার্চ, এরপরে এখন বর্তমানে যেটা কোভিড-19 করছে সার্চ করোনা ভাইরাস 2, that also causes atypical pneumonia. এই কথাগুলো লিখে রাখো, কখনো যদি তোমাদেরকে দেয় সামনে কিন্তু ভাইরালজিতে দিতে পারে cause of atypical pneumonia.
ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বলছো মাইকোপ্লাজমা। অ্যানাদার আরেকটা এক্সাম্পল আছে, ক্লামাইডিয়া নিমোফিলি। ক্লামাইডিয়া অলসো কজেস অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া। স্টুডেন্টস, তোমরা কি আমার কথাটা লিখতেছো? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ওটা লিখে রাখো, ক্লামাইডিয়া। আচ্ছা, আর ভাইরাসের মধ্যে লিখে রাখো Ma'am, chlamydia. করোনার যে তিনটা, হ্যাঁ ভাইরাসের মধ্যে করোনার তিনটা স্ট্রেনই লিখে রাখবা। করোনা, এরপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা which also causes atypical pneumonia হতে পারে। ওকে, আচ্ছা, রাইনো ভাইরাস, it may be causes atypical pneumonia। আচ্ছা, এখানে প্রেজেন্টেশন আমি বললাম অ্যাসিম্পটোমেটিক হচ্ছে 80%। আমরা অনেকে ইনফেক্টেড হই কিন্তু আমাদের সিম্পটম প্রকাশ পায় না, এটা হচ্ছে 80%। আর সিম্পটোমেটিক 20%। তার মধ্যে সিভিয়ার কেসে চলে যায় 2 to 5%, মানে ভেন্টিলেশন যাদের দরকার হয় অথবা মাল্টিপল অর্গান ফেলার হতে পারে। এই কেসগুলো হচ্ছে 2 to 5%। আর ডেথ রেট বলছি 2 to 3%। প্যাথোজেনেসিস অনেক ডিটেইলস করিয়েছে, আর আমি এটাকে এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছি না। প্যাথোজেনেসিস লিখে রাখো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমাদের রিটেন কোশ্চেন দিতে পারে এবার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্লো চার্ট করে এটা একটা লিখতে হবে, সাথে এই থ্রম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশন এই কথাটাও লিখতে হবে, সাথে রিস্ক ফ্যাক্টর শুড বি ইনক্লুডেড। ডায়াগনোসিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্যাম্পল কালেকশন, সিবিসি, চেস্ট এক্স-রে, সিআরপি, এন্ড আমাদের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কিছু এক্সামিনেশন বলেছি, সবগুলোই লিখতে হবে। এন্ড ফাইনালি বলছি ট্রিটমেন্ট, অক্সিজেন, প্যারাসিটামল, অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, নো অ্যান্টিবায়োটিক, and dexamethasone important in severe case. And prevention, that is very important. Prevention, social distance, hand wash, use of mask, no prophylactic treatment, early screening. আরেকটা জিনিস লিখো, cover your nose during coughing and sneezing. Cover your nose or face during sneezing or coughing. ওকে, এই কথাটা লিখো। আল্লাহ হাফেজ। তোমাদেরকে অনেক কিছু আমি বললাম, আশা করি তোমাদের ইট উইল বি ইফেক্টিভ ফর ইউ। আশা করি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে। স্টুডেন্টস, আমার কথা শুনছো? Yes, ma'am. জি ম্যাম। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আমি চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। শোনো, নেক্সট ক্লাসে আমি যেটা পড়াবো সেটা হলো সেল ওয়াল স্ট্রাকচার, এসেনশিয়াল স্ট্রাকচারটা পড়াবো। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Ma'am, অ্যাসাইনমেন্টের কোশ্চেন গুলো তো দেওয়া হয়নি। প্রিপেয়ার করে দিও তোমরা। এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা আমি দিয়েছি। হ্যাঁ, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার অনেকগুলা কেস দিয়েছি। নাম্বার 1, ডিফারেন্স বিটুইন ট্রোপোফাইট এন্ড yeast of Entamoeba histolytica. Number 2, ম্যাম প্রথমটা বুঝি নাই। difference of trophozoite and cyst in case of Entamoeba histolytica. Second question now, diagnosis of a case of amoebic dysentery. Third question, difference between amoebic dysentery and bacillary dysentery. Fourth question, diagnosis of a case of hepatic amoebiasis. এই কোশ্চেনগুলো তোমরা সার্কুলেট করবা, আমি তোমাদের